That's it. అక్కడ నేను వస్తున్నానో లేదో సెట్ చేయండి కొంచెం. చూడండి ఇక్కడ వస్తున్నానో చూడండి. ఇది వస్తుందా? Okay. Yeah, that is about my qualifications and my experience. I want you people also to settle overseas also. Maybe if you get opportunity to work in government health sector in Telangana, it will be privilege. And if you are not getting the opportunities, try to explore your things. Means think beyond the walls. Then you will change your lives of your families and all your generations. Because where I am working, there only 90% of Keralites are there. Because when they are moved to their parents also, they are living with that money, and they are also living. When you move like that, you will also get that opportunity. Nurses are driving cars in Ireland, BMW cars, Audi cars, big bungalows, 2-3 crore bungalows. It's reality. Do you know that like that opportunities are there for nurses? Are you know about this? Maybe few people know about this. Then what plans you are making? Anyone having plan to move abroad in this class, in big class? Yes? It's good to move out. See, when you move out, you will get the opportunity to work in, because nursing skill having lot of demand in all the European countries as well as USA, Canada. That's why I am telling that if you move, because I know that how much struggle nurses are facing in India. Because if you won't get the government job, here people are end up in their life 15,000, 20,000. My intention is to nurses also need to live proud, because this is a noble profession. See, in COVID, everyone sat in the houses, but only nurses and who are worked in medical profession only worked a lot. They made the nation like this. Now Indian economy is going higher. Why? It's because of our contribution also is higher. Okay, this is about brief. Why today? Why I am here? I am here to interact with you people. If you have any doubts after my presentation, you can ask me, because I am living in Ireland. I can share my experience with you, how the nurses live over there, our care workers live over there. And today I will tell you, from today onwards, at least few people, my intention is to motivate few people, at least few people will motivate, and they build their life to get the financial freedom. See, so many government officers also resigned and came to some other countries in Europe and Australia and America. They went to their aims in government hospitals also. If they are frustrated with the system, they resigned and they went to abroad. That is the thing. Because their work culture is different, here is the different. Today I am telling that I am a registered social care worker in Ireland by Karur. Karur is the registration authority for few paramedical professionals. One of them is social care also comes into that. That is, Karur is the government of Ireland's registration board. If you have a Karur registration, now I am a social care worker, Karur registered social care worker, then you will also get the opportunity to, if you complete some process, you will also get the Karur registration. Then you can work across the world. Karur is worldwide recognized organization for paramedics and the care workers. Like that, in Ireland,
Nursing Midwifery Board of Ireland is the recognition board for the nurses. Today I am going to tell you that how to become a registered nurse in Ireland. If you get the Ireland registration, nurse registration, if you get that, you can work anywhere. If you have that one, you will get the opportunity for 40 lakhs package per annum. Are you imagining? Anyone is happy for that? No one is ever చెప్పట్లేదు 40 lakhs salary వస్తుంది. ఆ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తే మీకు ఒకవేళ మీరు పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే మీ హస్బెండ్ కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు అక్కడికి. అది బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఐర్లాండ్లో నర్సెస్కి ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? 3 ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్, డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్, రిజిస్టర్డ్ నర్స్, మిడ్వైఫరీ నర్స్. హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్, డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్ అంటే మామూలుగా సపోర్టింగ్ జాబ్స్. నర్స్ అంటే ఇంకా హైలీ క్వాలిఫైడ్, అంటే రిజిస్టర్డ్ నర్స్ విల్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ యాజ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ నర్స్, మీన్స్ నర్సింగ్ నర్స్. హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్, డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్ అంటే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ బ్యాచిలర్ ఆర్ జీఎన్ఎం ఉంటే మీరు యూ పీపుల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్. ఈ జాబ్స్ ఒక ఐర్లాండ్లోనే కాదు, సేమ్ యూకేలో ఉంటాయి, అమెరికాలో ఉంటాయి, కెనడాలో ఉంటాయి, న్యూజిలాండ్లో ఉంటాయి, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి. సేమ్ జాబ్స్. ఇప్పుడు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ నర్సింగ్ బోర్డు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే మీరు ఆస్ట్రేలియన్ రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అవుతారు. ఐర్లాండ్లో ఉంటే ఐర్లాండ్ రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అవుతారు. మీరు ఐర్లాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తే యూకేలో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. యూకేలో ఉంటే ఐర్లాండ్లో వర్క్ చేయొచ్చు. మీకు అంటే మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఇక్కడ నర్సింగ్ బోర్డు రిజిస్ట్రేషన్ వస్తే మీరు వేరే నర్సింగ్ బోర్డులకి ఈజీగా మాకు ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్బిఏలో రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది అని చెప్పి వేరే కంట్రీ నర్సింగ్ బోర్డుకి అప్లై చేసుకుంటే మీకు వేరే కంట్రీ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అది హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో అంటే సపోర్ట్ స్టాఫ్. నర్స్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఏంటంటే వాళ్ళకి రిజిస్టర్డ్ నర్స్ కాబట్టి దే హ్యావ్ సమ్ paramedical responsibilities will be there. It's like giving the medication, preparation of the cardex, sending the resident or patient to the doctor, giving the treatments. This is the thing. Support worker also will do the same things, but thing is that they don't have that. Yeah, but after moving into any European countries, they give lot of trainings, certifications. Like in Ireland, they will do everyone who is going to work in HSC or in any care homes, they need to do the courses on HSC land. That things will be different to the other countries also. This is about the roles of the thing. Healthcare assistants. The healthcare assistants ki meeku nursing council registration అవసరం లేదమ్మా. మీకు ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ జాబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, హెచ్ఎస్సి అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డిఎంఈ ఎలాగో అక్కడ హెచ్ఎస్సి అలాగో. హెచ్ఎస్సి వాళ్ళు కూడా హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్ని తీసుకొని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, నర్సింగ్ హోమ్స్ ఉంటాయి, కేర్ హోమ్స్ ఉంటాయి. కేర్ హోమ్స్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఎవరైనా సపరేటెడ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ, ఓల్డర్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళని కేర్ హోమ్స్లలో పెడతారు. ఏదైనా కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఉంటే కానీ వాళ్ళని కేర్ హోమ్స్లలో పెడతారు. వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటారు. దే కెన్ ఐడి పీపుల్, దే ఆర్ లైక్ నార్మల్, బట్ వీ నీడ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ మేక్ ఇండిపెండెన్స్. అంటే దాంట్లో పెద్ద ఇంత రిస్క్ ఏమి ఉండదు మీకు మెడికల్గా. అట్లా మీకు ఉంటాయి. ఇంకేంటి నర్స్ మిమ్మల్ని అట్లా ఒకవేళ నర్స్ ఉంటే నర్స్ చెప్పినట్టుగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి కేర్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. ఆ కేర్ ప్లాన్స్ ప్రకారం మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము, డైలీ రొటీన్లో సపోర్ట్ చేయడం. ఇంకొకటి ఏంటంటే కేర్ హోమ్స్కి హాస్పిటల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, హాస్పిటల్స్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. కేర్ హోమ్స్లో సేమ్ ఎలా ఉంటుందంటే
మనకి ఒక 3 బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ కానీ 4 బెడ్ హౌస్ కానీ ఉంటుంది కదా, అలాగా 4 మనం ఇంట్లో ఎలా ఉంటామో ఒక 4 మెంబర్స్ రెసిడెంట్స్ ఉంటారు, రెసిడెంట్స్ ఆర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు. మనం వాళ్ళు డైలీ లివింగ్, వాళ్ళకి తినడం కోసం వంట చేయడము, వాళ్ళకు అన్ని క్లీనింగ్ చేయడము, ఎవ్రీథింగ్ మనం చేయాలి. వాళ్ళకి మందులు ఇవ్వడము, వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్స్ చేయడము, వాళ్ళకి ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళేది ఉంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం. ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు బయటికి ఏదైనా ట్రిప్ వెళ్ళాలి, ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళతో పాటు మనం వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు హోటల్కి వెళ్తారు, వాళ్ళని హోటల్కి తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా వెళ్ళొచ్చు, మనం కూడా తినొచ్చు. వాళ్ళతో పాటు మనం బస్సులో తిరిగినా ట్రైన్లో తిరిగినా ఫ్రీ జర్నీ మనకి. ఐర్లాండ్లో కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ ఇట్స్ ఫ్రీ. అంటే నేను ఆ పని చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. అంటే మనకి కొత్తగా అనిపిస్తుంది, మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది, బట్ అక్కడ లైఫ్ అంత బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి, బట్ వర్క్లో మీకు కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది, కొంచెం స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది. ఇది హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్. హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్లో శాలరీ మీకు మినిమం టు మినిమం 28 lakhs వస్తుందన్నమాట. మినిమం 28 lakhs. మీరు పని చేసుకున్నారంటే సగం అక్కడ ఖర్చులకి వెళ్ళిపోతుంది, సగం మిగులుతుంది మీకు. ఇంకొకటి శాలరీ మీరు ఇయర్లీ వైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగిన కొద్దీ అక్కడ బ్యాండ్ ఉంటుంది, హెచ్ఎస్సి పే స్కేల్ బ్యాండ్ అని ఉంటుంది, ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతుంది. నేను పనిచేసే దగ్గర 21-22 ఇయర్స్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు. 21-22 అమ్మాయి తను రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది, షీ మూవ్ టు ఐర్లాండ్, హర్ ప్యాకేజ్ ఇస్ 40 lakhs. She is also passed out nursing and just she cracked the OET and that exam. She became registered nurse and she is now 40 lakhs. 43,000 euros her package. అది అక్కడ అంటే మీకు చెప్తున్నాను, మోటివేట్ చేయడం కోసం చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూ ప్లాన్ ప్రాపర్లీ, వెన్ యూ ఆర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్, ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ 6-7 months process will take, then you will plan. If you get that registration, then you can apply jobs from here also, from India also you can apply. They will pick you like anything, because there is scare of lack of nurses in the European countries. ఈ హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్కి అయితే జనరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్ ఇస్తారు. అక్కడ స్కిల్స్ అనేవి 2 different స్కిల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అయితే క్రిటికల్ స్కిల్ వస్తుంది, మామూలు నర్స్ అయితే అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే మీరు జనరల్ వర్క్ పర్మిట్లో హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్ ఆపిస్తారు. వీళ్ళకి నర్సెస్కి 43,000 euros వస్తుంది. జనరల్ వాళ్ళకి 28,000, అంటే 28,000 euros నుంచి 30,000 మినిమం స్టార్టింగ్. వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ 2,000 euros 3,000 euros అట్లా పెరుగుతుంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే మీరు అడగాల్సిన పని ఉంటుంది, ఇంకా అది మీరు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చారనుకోండి, డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్ కానీ మీరు హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్గా కానీ మీరు ఏ కంట్రీకి మూవ్ అయినా కూడా మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. మీరు అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ కాకపోయినా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీరు మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఇది డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్ అంటే కేర్ హోమ్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్ అంటారు. సేమ్ జనరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్ ఇస్తారు, సేమ్ అది. నెక్స్ట్ నర్సెస్. నర్సెస్ ఆల్సో నర్సింగ్ కౌన్సిల్, NMBI నర్సింగ్ మిడ్వైఫరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ వాళ్ళు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు. దాన్ని రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అంటారు. వాళ్ళు ఒకవేళ రిజిస్టర్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ తెలంగాణ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అంటారు కదా, సేమ్ అట్లనే అక్కడ NMBI రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అని అంటారు. రిజిస్టర్డ్ నర్స్ ఈవెన్ పక్కన రాసుకుంటారు, రిజిస్టర్డ్ RN, మీ పిన్ కూడా రాస్తారు. అంటే యూ హ్యావ్ ఎ రెస్పెక్ట్, నర్సెస్ హ్యావ్ ఎ రెస్పెక్ట్. సేమ్ మీకు ఒక్కసారిగా మీకు అది వచ్చింది అంటే, మీకు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తే మీరు ఏ కంట్రీకైనా వెళ్ళొచ్చమ్మా. మీకు ఇండియా నుంచి జాబ్స్ వస్తాయి. మీకు వాళ్ళే ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్కి కానీ డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్కి కానీ మీరు కొన్ని ఏజెన్సీస్కి అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. బట్ మీరు రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అయ్యారంటే
వాళ్ళే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి మిమ్మల్ని ఇండియా నుంచి అక్కడ మూవ్ చేస్తారు. ఇండియా నుంచి మీరు మూవ్ అవ్వడానికి కూడా డబ్బులు ఇస్తారు. రీలొకేషన్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి ఒక 3-4 వేల యూరోలు ఇచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు. అంటే ఒక 2-3 lakhs మీరు ఇక్కడ నుండి మూవ్ అవ్వడానికి 2-3 lakhs ఇస్తారు. ఈవెన్ మీరు ఒక్కసారి రిజిస్టర్ నర్స్ అయ్యారంటే మీరు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టిన డబ్బులు కూడా మీకు కంపెనీ రిటర్న్ చేస్తుంది. అది మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను. హౌ టు బికమ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ నర్స్. ఎలా అవ్వాలి? నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఈజ్ ద నర్సింగ్ కౌన్సిల్ బోర్డ్ ఇన్ ఐర్లాండ్. ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు మీరు నర్సింగ్ పాస్ అయ్యాక మీ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తారు. దాన్ని రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. దానికి మీరు ఒకసారి రికగ్నిషన్కి అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు 4.5 years మీది 4 years ఇంటర్న్షిప్ ఏమైనా ఉంటుందా? 4 yearsలోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీ సర్టిఫికేట్ చేతికి రాగానే మీ సర్టిఫికేట్ ఏంటి? మీ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్, మీ నర్సింగ్ తెలంగాణ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్, మీ ఏంటి ఇంకా ట్రాన్స్క్రిప్ట్లు, మీ సిలబస్ కాపీస్, ఇవన్నీ మీరు అన్ని దగ్గర పెట్టుకోవాలి. దానికంటే ముందు మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా బయటకు అబ్రాడ్ మూవ్ అవ్వాలనుకున్నారంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఏంటి జాబ్ కోసం వెళ్ళాలనుకున్నా, మీరు ఒకవేళ ఎంఎస్సీ చేయాలనుకున్నా కూడా బయట అబ్రాడ్లో, అప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? ఐఎల్స్ కానీ ఓఈటీ కానీ కావాలి. ఎవరైనా మీకు తెలుసా? ఎవరికైనా ఐఎల్స్ ఓఈటీ ఎవరైనా అది దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అట్లీస్ట్ చూడండి. ఏంటి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూడండి. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ పీపుల్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే వీ నీడ్ పీపుల్. మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. మై ఫ్రెండ్ హీఈస్ ఎ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, BSc MLT graduate. Now he is a Chief Operating Officer of a group of hospitals. Means he thought that he planned his career. Means nurses also can become if you do the hospital administration after you are nursing, you can also lead a big hospitals. Means you will also become a CEO or CEO or MD of the hospital. So many other career opportunities are there. Explore the other opportunities also. Not only here, in abroad also. This is about the thing. First recognition ki meeru aa certificates meeru OET IELTS రాసి పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు రికగ్నిషన్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ రికగ్నిషన్కి ఒక 3 months టైం పడుతుంది. దానికి మీరు ఒక 350 euros మీరు పే చేసుకోవాలి. మీరు ఒకవేళ మీకు సార్ మాకు తెలియదు సార్ అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు సపోర్ట్ ఆల్ యూ పీపుల్ టు డూ దట్ రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్. మేబీ సమ్ మైనర్ చార్జెస్ తీసుకొని విల్ డూ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ గ్రీడీ టు టేక్ మనీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. దెన్ మీకు ఒకసారి రికగ్నిషన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఆ రికగ్నిషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏంటి అప్పుడు రికగ్నిషన్ సర్టిఫికేట్ ప్లస్ ఆ ఓఈటీ స్కోర్ అవన్నీ పెట్టి నర్సింగ్ కౌన్సిల్కి అప్లై చేసుకోవాలి. అక్కడ ఒక 150 euros ఖర్చు అవుతుంది. దెన్ మళ్ళీ ఏదైనా అప్లికేషన్ చేయడానికి ఏదైనా ప్రాసెసింగ్ ఫీజెస్ ఉంటే అది నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అంటే మీకు కొందరికి ఆ డబ్బులు ఉంటాయి ఉండవు. అట్లీస్ట్ యూ విల్ ప్లాన్ ఇట్. అంటే మీరు ఆ డబ్బులు సమకూర్చుకోవడం కోసం మీరు ఏదైనా జాబ్ చేయాలనుకుంటారా, అటువంటి ప్లాన్ చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో మీకు చెప్తున్నాను. ప్లాన్ చేసుకో. ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీస్లలో మీకు లేకపోయినా మీరు చూసుకోండి. నేను చెప్తాను అంటే హౌ ఐ ఆమ్ హియర్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. ఐ టెల్ యూ వేర్ ఈస్ మై ఫ్యామిలీ నౌ, వేర్ ఐ యామ్. బికాస్ ఐ కెన్ టెల్. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీకు ఈ డబ్బులు మీరు అరేంజ్ చేసుకోండి అనేది. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు మేక్ ఆర్ అరేంజ్ దిస్ మనీ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. అంటే మీకు అది నాకు తెలిసి ఆ కష్టం. ఇది రిజిస్ట్రేషన్, రికగ్నిషన్, రిజిస్ట్రేషన్. మీకు ఏమైనా అర్థమైపోయిందా? మీకు ఏమేమి కావాలి? రికగ్నిషన్ రిజిస్ట్రేషన్ రావాలి అంటే మీ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా అన్నీ కూడా చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ మెయిల్ పంపిస్తారు ఇక్కడికి. మీరు ఎక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేశారో అక్కడ పంపిస్తారు. మీ యూనివర్సిటీకి పంపిస్తారు. ఈ సర్టిఫికెట్స్ మీ
ఈ స్టూడెంట్ మీ దగ్గర ఎన్రోల్ అయ్యారా లేదా అని చెప్పి అక్కడ వ్యాలిడేషన్ చేసుకుంటారు. అంత ప్రాసెస్కి అందుకనే 3 months పడుతుంది. 3 months తర్వాత 1 month ఈ రికగ్నిషన్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయినట్టు ఇంకా మీరు. మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఏం కావాలి చూడండి. మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక నోటరీతో సైన్ చేయించాలి. లేదు అంటే గెజెటెడ్ సైన్ కానీ చేయించినా నడిచిపోతుంది. ఫస్ట్ మీరు పాస్పోర్ట్ తీయండి. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఈ 6 నెలల్లో కూడా మీరు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 1500-2000 ఉంటుంది. అంటే నేను నా కోసం చెప్పట్లేదు, మీకే తర్వాత యూజ్ అవుతుంది. మీరు మా దగ్గరకు రాకపోయినా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళడం కోసమైనా మీకు పాస్పోర్ట్ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఆ ఓఈటీ రాయాలన్నా ఐఎల్స్ రాయాలన్నా మీ దగ్గర పాస్పోర్ట్ ఉండాలి. ఎంతమందికి ఉంది ఇక్కడ పాస్పోర్ట్? ప్లాన్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి, ప్లాన్ చేయండి. సరే, ఫస్ట్ అయితే పాస్పోర్ట్ తీయండి. దానికి ఒక 1500-2000 అప్లై అవసరం అవుతాయి. అప్లై చేయండి. ఇవన్నీ ఉండాలి మీరు. నేను ఆల్రెడీ ముందే చెప్పేసాను, ఫోటో తీసుకుంటే తీసుకోండి. మీకు ఐఎల్స్లో ఎంత స్కోర్ రావాలి, ఓఈటీలో ఎంత స్కోర్ రావాలి? ఐఎల్స్లో లిజనింగ్లో 7.0, రీడింగ్లో 7, రైటింగ్లో 6.5, స్పీకింగ్లో 7, ఓవరాల్గా 7 రావాలి. 7 బ్యాండ్ స్కోర్ రావాలి ఐఎల్స్లో. ఓఈటీలో లిజనింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్ అక్కడ ఆ స్కోరు ఏంటి? లిజనింగ్లో రీడింగ్లో బి రావాలి, స్పీకింగ్లో బి రావాలి, రైటింగ్లో C+ రావాలి. అంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ ఓఈటీకి ఐఎల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా మీకు? తెలియదు కదా. ఓఈటీ అనేది పారామెడికల్స్ రాస్తారు. అంటే పారామెడికల్స్ కానీ మెడికల్ ప్రొఫెషన్స్ కానీ వాళ్ళు రాస్తారు. అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఇప్పుడు మీ అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, ఇంకేం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, మీ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వాటిని ఓఈటీలో అడుగుతారు. ఐఎల్స్ ప్యూర్లీ ఇంగ్లీష్. దీంట్లో ఈ రెండింటిలో తేడా ఇది. బట్ దీంట్లో ఓఈటీ కాస్ట్ ఎక్కువ, ఐఎల్స్ కాస్ట్ తక్కువ. ఐఎల్స్కి 15,000 అయిపోతుంది, ఓఈటీకి 35,000 to 40,000 అవుతుంది. మీరు ఇది కొంచెం ఇది మీకు ఈజీ, ఎందుకంటే మీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇందులో మీ సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి మీరు ఈ బ్యాండ్ రాలేదనుకోండి, 7 బ్యాండ్ ఓవరాల్ 7 బ్యాండ్ రాకపోతే మళ్ళీ మీరు ఇవ్వాలి. అట్లా మీరు 4-5 టైమ్స్ ఇస్తే మళ్ళీ 85,000 90,000 అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు కాన్ఫిడెంట్ దీనిపైన ఉన్నారనుకోండి, 1 షాట్లో 35,000 అయిపోతుంది. అంటే నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్, అప్రాక్సిమేట్లీ 35,000. అట్లా ఈవెన్ అంటే పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు కూడా, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ లెక్చరర్స్ కూడా ఉన్నారు. If they want to move as a tutors in Ireland or somewhere else, they can also same process. Same process. No age limit. No age limit. Meeru start improve your English skills. Don't make the reels, videos, Instagram, Facebook. ఏమి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు? ఇన్స్టాగ్రామా, ఫేస్బుక్? ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేయండి, కానీ కొంచెం ఇంగ్లీష్ పైన కూడా యూట్యూబ్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. యూట్యూబ్లో రీడింగ్, లిసనింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్ ఈ రోజు నుండి ఒక 1 hour స్పెండ్ చేయండి. ఒకరోజు రీడింగ్ పైన, ఒకరోజు లిజనింగ్ పైన ప్లాన్ చేసుకోండి. మీరు ఈరోజు మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే, సార్ ఇవన్నీ ఏదేదో చెప్తున్నాడు. మీ బ్యాచ్లో ఒక్కరు మూవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మీరు అప్పుడు చెప్పండి. someone will move from in this group, at least 1 or 2 people will move after 2-3 years. After 2-3 years, who are working here,
they will see the change in their families and their lifestyle. That will, I can assure you that if you move from abroad, their entire family life will be changed. దీనిపైన ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఉందా? ఫోటో తీసుకోండి కావాల్సి వస్తే. నేను వీడియో ఇది అప్లోడ్ చేస్తాను, యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు ఒక ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకోండి కదా. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను మనం రిజిస్టర్డ్ నర్స్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం. మీరు రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళిన, ఐర్లాండ్కి వస్తే మీకు 2 టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆప్టిట్యూడ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఒకటి అడాప్టేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆప్టిట్యూడ్ ఎగ్జామ్ అంటే సేమ్ మళ్ళీ మీరు అక్కడ ఐర్లాండ్ మూవ్ అయ్యాక ఆర్సీఎస్ఏ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ టీబీవీపీ ఎలాగో ఆర్సీఎస్ఏ అక్కడ అలాగా రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఐర్లాండ్ అని చెప్పి 1700s బ్రిటిషర్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ కాలేజ్లో 1700s మెడికల్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. అంటే అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూసారా, జనరల్ నర్సెస్ అదర్ దాన్ మిడ్వైఫ్స్, చిల్డ్రన్ నర్సెస్, సైకాట్రిక్ నర్సెస్, ఐవి నర్సెస్, పిహెచ్ఎన్స్, ట్యూటర్స్, ప్రిస్క్రైబర్స్, ప్రిస్క్రిప్షనర్స్. ఇంకొక మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీరు ఇక్కడ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయడానికి ఉండదు. ఇఫ్ యూ want to write a prescription in abroad, nurse can also write a prescription. You got my point? Transcript kuda ante in the sense that is called as transcript. You will get that opportunity to read the patient. When doctor is not available, nurse can do it. Royal College. Then the test is 2 parts. First theory test, తర్వాత ప్రాక్టికల్ టెస్ట్. థియరీ టెస్ట్ పాస్ అయితే ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ తీసుకెళ్తారు. ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ అంటే మీకు సేమ్ హాస్పిటల్లో కానీ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ నర్స్కి ఒకరిని మిమ్మల్ని అసైన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర మిమ్మల్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంచేస్తారు. ఇది అడాప్టేషన్ ప్రాసెస్. దీనికి ఎగ్జామ్ ఏమి ఉండదు. మీరు మిమ్మల్ని ఒక ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని 6 weeks to 12 weeks మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసి నర్సింగ్ బోర్డ్కి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చేస్తారు. మీరు అక్కడ పాస్ అయిపోయినారు అంటే యూ విల్ బికమ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ మిడ్ వైఫ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ నర్సెస్, సైకాట్రిక్ నర్స్, ఐవి నర్స్, పిహెచ్ఎన్, ట్యూటర్స్, ప్రిస్క్రైబర్స్, ప్రాక్టీషనర్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ఇట్. అది ఐర్లాండ్లోనే జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఒకసారి ఐర్లాండ్లో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. దెన్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం 1 yearలో మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి మూవ్ అయిన తర్వాత. ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్స్, నేను ఒక 2 పర్మిట్స్ పేరు చెప్పాను. క్రిటికల్ స్కిల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్, జనరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమెరికాలో సిటిజన్షిప్ రావడానికి ఐటీ ఇంజనీర్కి 100 years నుంచి 200 years వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. అదే మీరు నర్సుగా అమెరికాకి వెళ్తే ఎన్ని రోజులలో అయిపోతుంది తెలుసా? 3 or 4 yearsలో మీరు సిటిజన్ అవుతారు. మ్యాక్సిమం 5 years. అంటే మీకు అర్థమైందా? నర్స్ హ్యావ్ దట్ మచ్ వాల్యూ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో. అంటే నర్సుల యొక్క సేవలు అంతగా ప్రపంచానికి అవసరం ఉంది. ఇక చూడండి, మీరు అక్కడ మూవ్ అయితే క్రిటికల్ స్కిల్ 2 years అక్కడ క్రిటికల్ స్కిల్ మీరు రిజిస్టర్ నర్స్గా అక్కడ మూవ్ అయ్యారనుకోండి, 2 yearsలో పిఆర్ వస్తుంది. 5 yearsలో మీరు సిటిజన్ అయిపోతారు. మీకు అక్కడ పిల్లలు పుడితే 5 yearsలో వచ్చేస్తుంది. మీరు అక్కడ 5 years ఉన్నారంటే సిటిజన్షిప్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఒకవేళ మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు, మీ హస్బెండ్ కూడా అక్కడ రావచ్చు, జాబ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లలకి కూడా వాళ్ళు అక్కడ అట్లీస్ట్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ వచ్చినా మీరు అక్కడ పుట్టారు అంటే ఆ పిల్లలు మీరు ఇక్కడ మూవ్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఐర్లాండ్కి మళ్ళీ వాళ్ళు మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళు ఐర్లాండ్ గవర్నమెంట్కి
I am born in Ireland, then I want to live my life, entire life in one. మా పిల్లలు వాళ్ళ ఏజ్ సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అక్కడ సిటిజన్షిప్ పూరిస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటి, పిల్లలకి ఎవ్రీ మంత్ మినిమం 150 to 200 euros ఇస్తారు. అంటే 15,000 మన ఇండియన్ రూపీస్లో 15,000 ఇస్తారు పిల్లలకి వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్కి. మన ఇండియాలో ఇస్తారా? ఇంకొకటి ఏంటి, పిల్లలకి అక్కడ స్కూల్స్ అన్నీ ఫ్రీ, హెల్త్ కేర్ కూడా ఫ్రీ, బట్ యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ క్యూస్. అది జనరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్లో కూడా అంతే. బట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో మీకు పిఆర్ రావడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది, 5 years పడుతుంది. 5 years తర్వాత మీరు సిటిజన్ అవ్వచ్చు. ఇది ఏంటంటే జనరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్లో హెల్త్ కేర్ అసిస్టెంట్స్ ప్లస్ డైరెక్ట్ సపోర్ట్ వర్కర్స్ జనరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్. క్రిటికల్ స్కిల్ అంటే నర్స్ అనేది క్రిటికల్ స్కిల్. నర్స్ అనే టైటిల్, మీరు నర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ కంట్రీలో కంప్లీట్ చేసుకున్నా మీరు క్రిటికల్ స్కిల్లోనే ఉంటారు. మిమ్మల్ని పిలిచి మీకు ఆ కంట్రీ రెడ్ కార్పెట్ వేసి మీకు సిటిజన్షిప్ ఇస్తుంది, జాబ్ ఇస్తారు, జాబ్ ఇచ్చి సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు. ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్స్. నేను ఐర్లాండ్ గురించి చెప్తున్నాను. అంటే ఈవెన్ యూకే ఆల్సో సేమ్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ టర్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇంకొకటి, ఇక్కడ నర్సెస్ ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తున్నారు? 68 hours. వారంలో ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తారు? 6 days. 6 డ్యూటీ వచ్చిందంటే 6 గంటలు అంటే 6 గంటలు పనిచేయరు వాళ్ళు. 7 గంటలు అవుతుంది, ఒక్కోసారి 8 గంటలు అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ హెడ్ నర్స్ ఉంటుంది, హెడ్ నర్స్ చెప్తుంది పేపర్ చేయాలి, హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి, సూపరింటెండెంట్ కలవాలి, లేదంటే ఇంకేమైనా ఇండెంట్ పెట్టాలి. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాకనే నర్స్ అక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఒక 1 hour అయితే 7 to 8 hours. ఐర్లాండ్లో అయితే మీకు 40 to 42 hours. మీకు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఇంటికి పోయిన తర్వాత బస్సులు ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు, బాయ్ ఫోన్ చేస్తాడు, ఇంకొక నర్స్ ఫోన్ చేస్తుంది, అక్క ఇది ఎక్కడ పెట్టినా, అక్క ఈ పేషెంట్ ఏమైంది, గోళీలు ఇచ్చినా లేదా అని అక్కడ అడగడానికి కూడా ఉండదు, ఫోన్ చేసి అడగడానికి కూడా ఉండదు. మీరు ఫోన్ చేసి మీరు ఒకవేళ ఫోన్ చేస్తే నా డ్యూటీ అయిపోయింది, మీరు నాకు ఫోన్ చేయదు, నేను అక్కడ అంతా కంప్యూటర్లో రాయాల్సిన పని కూడా ఉండదు. ఎంటర్ చేయాలి, కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి, టిక్కులు పెట్టాలి, అంతే. ఒకవేళ 12 hour షిఫ్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కొన్ని హౌసెస్లలో 12 hour షిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ 8 hour డ్యూటీస్ కానీ 6 hour డ్యూటీస్ కానీ హాస్పిటల్స్లలో ఉంటాయి. కేర్ హోమ్స్లలో అయితే 12 hour షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. 12 hour షిఫ్ట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఒక వీక్లో 3 days, ఒక వీక్లో 4 days, మిగతా 3-4 days విల్ బి ఫ్రీ. 28 paid annual leaves వస్తాయి. మీరు ఒక 1 year పని చేశారంటే, అంటే 1 year అంటే ఒక 11 months పని చేస్తే 1 month హాలిడేస్ వస్తాయి, డబ్బులు కూడా ఇస్తారు. పేడ్ యాన్యువల్ లీవ్స్. నేను ఇప్పుడు వచ్చింది కూడా ఆల్ ఇన్ వన్ పేడ్ యాన్యువల్ లీవ్స్. మెటర్నిటీ కూడా పే చేస్తారు. మేబీ అప్ టు 1 year దే విల్ గివ్ ద మెటర్నిటీ లీవ్ విత్ పేడ్. మీకు డబ్బులు వస్తాయి, మీ పిల్లలకి డబ్బులు వస్తాయి. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ యువర్ బేబీ ఆల్సో విల్ గెట్ వ్యాక్సినేషన్ ఆల్సో ఫ్రీ ఫర్ చిల్డ్రన్స్. ఈవెన్ డెలివరీ కూడా ఇక్కడ మీకు సిజేరియన్ చేస్తారు, అక్కడ నార్మల్ డెలివరీనే చేస్తారు మ్యాక్సిమం. అంటే మీ లైఫ్ లాంగివిటీ పెరుగుతుంది, మీ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు యంగ్ ఏజ్లో పోతే మీరు సి సెక్షన్ని తప్పించుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే మీ అమ్మను మీ అత్తను పెళ్లి చేసుకున్న అబ్బాయి, అబ్బా నీకు నొప్పులు వస్తున్నాయి, నువ్వు తొందరగా సర్జరీ చేయని చెప్పి డాక్టర్ని ఫోర్స్ చేస్తారు. అక్కడైతే ఫోర్స్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమ్మా, అది చేయించుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది. దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఉమెన్స్ హెల్త్. దట్స్ వాట్ మై కన్సర్న్. అది పబ్లిక్ హాలిడేస్ రోజు ఇప్పుడు మనకి సంక్రాంతి వచ్చిందనుకో, అక్కడ క్రిస్మస్ ఉంటుంది, హాలోవీన్ డే ఉంటుంది, ఆ రోజు డబుల్ పే వస్తుంది. ఎంత 200 euros అయితే 400 euros వస్తుంది. అట్లా
మంత్లో 13 హాలిడేస్ ఉంటాయి. ఇది బ్రీఫ్గా ఇట్స్ మై బ్రీఫ్ అబౌట్ మై ప్రెజెంటేషన్. హోప్ మీరు ఈరోజు ఇవన్నీ చూసినాక అరే మేమెందుకు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మాకు ఈ థాట్ ఎందుకు రాలేదని చెప్పి అనుకుంటున్నాను.